Students, today we are explaining a very important and a very simple principle that is related to the equilibrium, that is the Le Chatelier principle. I am sure that it is already discussed in your earlier classes. Anyway, we are recalling all the concept here. First one is we know that it is proposed by the Henry Louis Le Chatelier. There are different definitions for this Le Chatelier principle, which is a very simple definitions anyway. I'm quoted here only three definition is quoted here. Out of that, the first one is if an equilibrium is subjected to a stress, the equilibrium shift in such a way as to reduce the stress. Before that, we want to recall what is an equilibrium. Equilibrium means it is a condition at which the rate of forward reaction and the backward reaction will be the equal. For such an equilibrium stage, what will happen if a changes is applied to that equilibrium state, or if we applied a stress to that equilibrium state? What is a stress? Stress may be the changes in the concentration of the reactants or product, or the change in the temperature of the system, or changes to the pressure. If we applying any stress out of this stress, the equilibrium will shift to reduce the stress. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല ചേഞ്ചസും ആ ഒരു റിയാക്ഷന് പ്രൊസീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ, എ സിസ്റ്റം അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം വെൻ സബ്ജക്റ്റ് ടു ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള ടേമിന് പകരം ഏത് ടേമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്നുള്ള ടേമാണ്. What all are the disturbance here? The disturbance to the concentration of the reactant or product, or disturbance may be the temperature differences, or the disturbance may be the pressure differences. Anyway, if any of such a disturbance is applied to that equilibrium state, the equilibrium will respond in such a way that tends to minimize the effect of disturbance. ആ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? റീഗെയിൻ ടു ദാറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം itself. Or if a system, next definition, if a system at equilibrium experiences a change in the concentration, temperature, volume or total pressure, then the equilibrium shift to partially counteract the imposed change. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? Le Chatelier പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെഫിനേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഫേവർ എന്ന് തോന്നുന്നത്? യു ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ദാറ്റ്. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ദ Haber process, that is N2,3H2 reversible error 2NH3. What will happen if the concentration of the NH3 is added? If the concentration of NH3 is added, in order to maintain the equilibrium state, which reaction will take place, whether the forward reaction or reverse reaction? നോർമലി നമുക്കറിയാം, ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത ഇക്വിലിബ്രിയം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. എനിവേ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ആൾട്ടർ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ്. ഈ ഓരോ സ്ട്രെസ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിസ്റ്റർബൻസിനെയും നമ്മൾ ഓരോന്നെടുത്ത് പഠിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓർ ദ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെസ്, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ആൾട്ടർ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. കോൺസെൻട്രേഷൻ നോർമലി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാനൊരു റിയാക്ഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് A+B ഗേഴ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ ആരോ C. ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഞാൻ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി ആ റിയാക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് പ്രൊസീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും പ്രൊസീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഞാൻ സിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതായത് റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടി. ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോർമലി അവിടെ എന്ത് നടക്കണം? ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കണം. എന്നാലേ അവിടെ എന്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ? ആ ഒരു പ്രോഡക്ട്സ് എന്തായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ? റിയാക്ടൻസായി മാറി ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. പക്ഷേ ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മളൊക്കെ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് വളച്ച് തിരിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ആഡഡ്? That is, adding a substance shift the equilibrium away from the added substance. ഞാൻ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എവയിലോട്ടായിരിക്കും ആ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു യൂസ് ദ എക്സസ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവും. A+B റിവേഴ്സിബിൾ ആരോ C. What will happen if the A is added? The equilibrium will shift to the right. അതായത് എയിൽ നിന്ന് എവയിലോട്ട് നടക്കും. അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. The next condition, what will happen if the B concentration of B is increases?
എന്ത് നടക്കുന്നു? റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു, അതായത് എവേ ഫ്രം ബിയിലോട്ട് പോകുന്നു, അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ റിയാക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള എയുടെയും ബിയുടെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് പ്രൊസീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു? ഫോർവേഡിലോട്ട് പ്രൊസീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് റിയാക്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നു. അത് കേസ് ആണെങ്കിൽ സിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടി, പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടി, ഡെഫിനറ്റ്ലി എങ്ങോട്ട് നടക്കും? ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നടക്കും, ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും, അതായത് സിയിൽ നിന്ന് എവയിലോട്ട് നടക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും പറയാൻ പറ്റും. റിമൂവിങ് എ സബ്സ്റ്റൻസ്, ഞാനൊരാളിനെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ, റിമൂവിങ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷനെയാണ് കേട്ടോ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒരാളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ചു, റിമൂവിങ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ടു ദ സബ്സ്റ്റൻസ് in order to replenish the amount removed and to re-establish the equilibrium. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാനൊരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എവിടെയാണോ ആ ഒരു റിമൂവ് ചെയ്ത സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അടുത്തോട്ടേക്കാണ് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ റിമൂവ് ചെയ്തത് അവിടെ ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഈ റിമൂവ് ചെയ്ത ആ ഒരു ആളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. If the concentration of the A is removed or A is removed, the equilibrium will shift to the left. That is, a backward reaction will take place in order to form more A. The same way, the remove B, shift left, that is towards B. Then what will happen if the C is removed? It will shift to the right. That is, a forward reaction takes place. That is, towards C. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഇക്വേഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസിനിൽ നിന്ന് എവയിലോട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അടുത്തോട്ടേക്കാണ് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രൊസീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയണതില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്തറിയാം? ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനും എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും, ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് PCl5 റിവേഴ്സിബിൾ ആരോ PCl3 + Cl2. എന്താണ്? ഞാനിവിടെ റിയാക്റ്റൻസിനെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു, PCl5 ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. ഇത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രോഡക്ട്സിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള റിയാക്റ്റൻസ് എന്തായിട്ട് മാറണം? പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറണം. അതായത് എന്ത് നടക്കണം? ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കണം. ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആഡ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ വരും? ഇത് എന്തായി മാറണം? റിയാക്റ്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറണം, അതായത് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആഡിങ് എ റിയാക്റ്റൻറ്റ് ഓർ ആഡിങ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ റിമൂവിങ് റിയാക്റ്റൻസ് ഓർ റിമൂവിങ് പ്രോഡക്ട്സ്. റിയാക്റ്റൻസ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ എന്ത് നടക്കും? ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. റിമൂവിങ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കും? ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. ഇനിവ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ ആഡിങ്ങും റിമൂവിങ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഐ ആം ടേക്കിംഗ് എൻ എക്സാമ്പിൾ Fe3+ SCN- റിവേഴ്സിബിൾ ആരോ FeSCN2+. എന്താണത്? ഫെറിക് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ. എന്താണ് അതിൻ്റെ കളറ്? പെയിൽ യെല്ലോ കളർ. ദെൻ ദിസ് ഇസ് ദ തയോസൈനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. തയോസൈനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? കളർലെസ് ആണ്. ഈ ഒരു പെയിൽ കളറുള്ള Fe2+നെയും അതായത് ഫെറിക് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷന് ഞാനൊരു കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള തയോസൈനേറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തു. റിയാക്റ്റൻസ് ആണ് Fe3+ SCN-. എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫെറിക് തയോസൈനേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഓഫ് ഹാവിങ് ദ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ഓർ അതർവൈസ് കോൾഡ് ദ ബ്ലഡ് റെഡ് കളർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ എനിക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി. ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു അതൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുകയാണ്. എനിക്ക് പല ചേഞ്ചസ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണ്? എനിക്ക് ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് Fe3+ റേസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. Fe3+ൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഞാൻ ഫെറിക് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്തു. നോർമലി റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രൊസീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും, ഫോർവേഡിലോട്ട് പ്രൊസീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് SCN- കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോഴും ഈ റിയാക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം, the equilibrium will shift towards the right. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനിലോട്ട് പ്രൊസീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ what will happen if I increases the concentration of the reactant? If I increases the concentration of the reactant, definitely the forward reaction will take place. That means the more FeSCN2+ is producing. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് Fe അല്ലെങ്കിൽ ഫെറിക് തയോസൈനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ്. ഓക്കെ, കോംപ്ലക്സ് ആണത്. ഈ ഒരു ഫെറിക് തയോസൈനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരുപാട് ഫെറിക് തയോസൈനൈഡ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് റെഡ് കളർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോംപ്ലക്സിൻ്റെ കളർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വീണ്ടും കൂടും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒരു ബ്ലഡ് റെഡ് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ കളർ വീണ്ടും കൂടുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി ഇതേ കണ്ടീഷൻ എനിക്ക് തിരിച്ചും പറയാം. ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതായത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഫെറിക് തയോസൈനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തോന്ന് വിചാരിക്കാം. റിയാക്ടറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി ഒരുപാട് കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും? അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും? ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. അതായത് പേൽ യെല്ലോ ആയിട്ടുള്ള Fe3+ ആയിട്ടും SCN- ആയിട്ടും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാറുന്നു. അങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു ഡാർക്ക് കളറിൽ പല ചേഞ്ചസും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ഫോർവേഡ്, അതായത് അവിടെ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 കണ്ടീഷൻസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോർ പ്രോഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ മോർ പ്രോഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇഫ് ദ കളർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻറ്റൻസ് ഓർ ദ കളർ ഇസ് ഡീപ്പെൻസ്, ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയിട്ട് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പേൽ യെല്ലോ കളേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസ് കളറിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറച്ചൊന്ന് കുറയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. ഈ ഒരു 3 പോയിന്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ്. When ferric salt solution is added to a solution of thiocyanate, a blood color is obtained by the formation of ferric thiocyanate complex. Next is on addition of more Fe3+ salt solution or ammonium thiocyanate. Ammonium is thiocyanate. ഏത് thiocyanate വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഈ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? അമോണിയം thiocyanate solution. The color deepens, indicates that the forward reaction takes place for the formation of FeSCN2+. Okay. The next condition is when a small amount of FeSCN2+ is added to the equilibrium, the solution will become less dark due to the formation of Fe3+ and SCN-. That is the backward reaction proceeds. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? The dependence or the effect of change of concentration. Next is effect of change of pressure. നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ഒരു പ്രഷർ, ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി ഏത് എക്സാമ്പിൾസിനാണ്? ഗ്യാഷ്യസ് എക്സാമ്പിൾസിനാണ്. ഗ്യാസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രഷറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നോർമലി നമ്മൾ പറയാം പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, പ്രഷർ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണ്? ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അത്ര ഈസി അല്ല അല്ലേ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺസെൻട്രേഷനെ പോലെ ഈസി അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം A+B എനിക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ ആയൊരു C എന്ന് വിചാരിക്കാം. അവിടെ റിയാക്ടൻസിന് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട്, പ്രോഡക്ട്സിന് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ റിയാക്ടൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും പ്രോഡക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും സെയിം ആയിരിക്കില്ല. സെയിം ആവുന്ന കണ്ടീഷനും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ പല കണ്ടീഷനിലും മെയിൻലി നമ്മൾ പ്രഷർ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്ട്സും ചേഞ്ച് ഉള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് എഫക്റ്റ് പറയുന്നത്? പ്രഷറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഷിഫ്റ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻ എ ഡിറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഇൻവോൾവ് ദർ ഇസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യും? ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക? ഏത് ഭാഗത്താണോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവുള്ളത് ആ ഭാഗത്തോട്ടേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഇക്വിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആകാം, ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആകാം. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നില്ല? ഫോർവേഡ് ആണോ ബാക്ക്വേർഡ് ആണോ എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഏത് സൈഡിലോട്ടേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവുള്ളത്, അതായത് റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവുള്ളത്, ഏത് ഭാഗത്തോട്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവുള്ളത് ആ ഒരു ഭാഗത്തോട്ടേക്ക് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ സൈഡ് വിത്ത് ഫ്യൂവസ്റ്റ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്യാസ്. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും.
ഇതുപോലെ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേമിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? വിത്ത് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഷിഫ്റ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ. ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. പ്രഷർ കുറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഇക്വിലിബ്രിയം എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് ഭാഗത്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടുതലുള്ളത്? വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് റിയാക്ടൻസ് സൈഡ് ഓർ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡ്, വി ഡോണ്ട് നോ വെർ ഇറ്റ് ഈസ്. എനിവേ ഏത് ഭാഗത്തോട്ടേക്കാണ് ആ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആവാം, ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആവാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉള്ള ഭാഗത്തോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളുടെ റിയാക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ് പ്രഷർ ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മോൾ ഓഫ് ഗ്യാസ്. നമുക്കതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷനായിട്ട് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കൺസിഡർ ദ ഇക്വേഷൻ എ പ്ലസ് ബി റിവേഴ്സിബിൾ ആരോ സി. ഇവിടെ നോക്കണം, എല്ലാം എന്താണ്? ഗ്യാസ് ആണ് കേട്ടോ. ചേഞ്ച് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചാണ് നടക്കുക? ഇൻക്രീസ് ഓൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനനുസരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ? the equilibrium will shift to the side with the fewest number of gas അല്ലെങ്കിൽ fewest moles of gas. നെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഡിക്രീസ് ഇൻക്രീസ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചേഞ്ച് എന്തേ വരുന്നുള്ളൂ? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ the equilibrium will shift to the side with the most moles of gas or the more number of molecules of gases. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു. N2 plus O2 റിവേഴ്സിബിൾ ആരോ 2NO2. ഇത് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഇത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. റിയാക്ഷനിൽ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്താണ് ഉള്ളത്? 1 ആണല്ലേ. ദിസ് ഇസ് 1N2O4 റിവേഴ്സിബിൾ ആരോ 2NO2. സോ റിയാക്റ്റൻ്റ് ഇസ് 1 mole ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് 2 mole. അപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്തോട്ടേക്കാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടുതലുള്ള റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്? ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനാണ്. 1ൽ നിന്ന് 2 ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ 1 മോളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഈ 1 മോള് കൂടുതലുള്ളത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? 2. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനിലാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടുന്നത്. തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനിലോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുന്നത്. 2ൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? 1ലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിവിടെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ്, ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഞാൻ പ്രഷർ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ആസ് പ്രഷർ ഇസ് ഇൻക്രീസസ് the reaction will proceed to a direction in such a way that there is a decrease in the number of molecules. ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് 2ൽ നിന്ന് 1ലോട്ട് വരുന്നതല്ലേ ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ 2ൽ നിന്ന് 1ലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇത് ഏത് റിയാക്ഷനാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ. What will happen if the pressure is decreases? You know that as the pressure is decreases, the equilibrium will shift to the direction that with an increase in the number of molecules. The number of moles increase in the reaction ഏതാണ്? 1ൽ നിന്ന് 2 ആയിട്ട് മാറുന്നു. That is a forward reaction. So for pressure decreases, the forward reaction will take place. That is the 1 changes into 2. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത്? ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് around pressure. ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. If you have any doubt, you can ask me in the discussion part. ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഇത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രഷറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ബേസിലല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഡിസ്കസിങ് ഓൺലി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസസ് ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിക്രീസസ്. എനിവേ കൺസിഡർ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഇസ് H2 plus I2 റിവേഴ്സിബിൾ ആരോ 2HI. എന്താ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത? ഇവിടെ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് എത്രയാണ്? 2 ആണ്. പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസും 2. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് സെയിം. ഇവിടെ 1 plus 1 എന്നാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 1 plus 1 is 2. Here the product is also 2. That means there is no change in the number of molecules in the forward and the backward reaction. So the effect of pressure may not make any changes to this position of equilibrium. Pressure ഇവിടെ എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം. ഒരു പ്രഷറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ വേണം. Since this reaction does not involve any change in the number of gaseous molecules in either direction, that means in the forward direction and in the backward direction, a change of pressure does not produce a change in the position of equilibrium. Okay, ഈ ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So I think it's clear for you that is the effect of change of pressure and the effect of change of
temperature. The next effect we can discuss in the next class.